સમાચારના પ્રાયોજક છે કલા લાઇફસ્ટાઇલ। अठावीस वर्ष बाद प्रथमवार डीसा पधारी रहेला प्राइम मिनिस्टरना स्वागतनी तैयारीओ पूरजोशमां। बनास डेरीना चेरमेन शंकरभाई चौधरीए लीधी डीसा एरपोर्टनी मुलाकात, सुरक्षा व्यवस्थानुं कर्युं निरीक्षण। गुजरातमां आजथी ग्राम पंचायतनी चूंटणीनुं जाहेरनामुं प्रसिद्ध, डिसेम्बरनी ठंडीमां जामशे राजकीय गरमाओ। बनासकांठा जिल्लाना खेडूतो नर्मदानी केनालने लई परेशान, क्यांक पाणी आववाथी थाय छे नुकसान तो क्यांक पाणीना अभावे खेडूतो बेहाल। केवी रीते सरकारी कामोमां अधिकारीओ वसूले छे टकावारी, अमारा धानेराना रिपोर्टर रमेश प्रजापतिए कर्यो पर्दाफाश। हवे जोईए समाचार विगतवार। बनासकांठानी बटाका नगरी तरीके प्रसिद्ध डीसाथी मोदी बनास डेरीना चीज प्लांटनुं उद्घाटन करवाना छे त्यारे पीएमना स्वागतनी तड़ामार तैयारीओ शरू थई गई छे अने आजे केबिनेट मंत्री शंकरभाई चौधरी सहित स्थानिक अधिकारीओ अने बनास डेरीना अधिकारीओ सभास्थळनी रूबरू मुलाकात लीधी हती। देशमां ज्यारे नोटबंधीना मुद्दाने लई सरकारनो विपक्ष द्वारा विरोध करवामां आवी रह्यो छे त्यारे वडाप्रधान मोदीनी गुजरात मुलाकात खूब ज महत्वनी मानवामां आवी रही छे। वडाप्रधान मोदी बनास डेरीना नवीन प्लांटनुं उद्घाटन करवा आवी रह्या छे त्यारे तेमना स्वागतनी तमाम तैयारीओ जोरशोरथी चाली रही छे। वडाप्रधान बन्या बाद तेमनी उत्तर गुजरातमां आ प्रथम मुलाकात छे। बनासकांठा जिल्लाने अडीने पाटण, साबरकांठा अने महेसाणा जिल्लामांथी मोटी संख्यामां मोदी समर्थको अने भाजपना नेताओ उपस्थित रहे तेवी पण संभावना छे। मोदीना कार्यक्रमने लई तंत्र अने बनास डेरी द्वारा तड़ामार तैयारीओ शरू थई गई छे त्यारे आज डीसाना खेतीवाड़ी बजार उत्पन्न समितिना होलमां गुजरात सरकारना मंत्री शंकर चौधरीए एक बैठक बोलावी हती अने कार्यकरोने आ कार्यक्रम सफल बनाववा माटे अपील पण करी हती। त्यारबाद शंकर चौधरी अने तेमनी टीम डीसाना एरपोर्ट खाते वडाप्रधान मोदीनी सभा माटे मंडप बांधवानी कामगीरी शरू थई चूकी छे त्यां पहोंची हती। अत्यारे सभा स्थळ पर मोटो पोलीस काफलो खड़की देवामां आव्यो छे। डीसा एरपोर्ट पर आवता दरेक नागरिकनी सघन चकासणी पण करवामां आवी रही छे। मोदीना आगमनने गणतरीना दिवसो बाकी रह्या होवाथी आज केबिनेट मंत्री सहित उच्च अधिकारीओए आज मोदीना सभास्थळनी रूबरू मुलाकात लीधी हती अने वडाप्रधानना कार्यक्रममां कोई कचाश न रहे ते माटे स्थानिक सरकारी तंत्र अने बनास डेरीना अधिकारीओ योग्य सूचनो पण कर्या हता। તેમજ આ પ્રસંગે સૂત્રો દ્વારા મળતી માહિતી મુજબ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બનાસકાંઠા જિલ્લાને રાજ્યનો પ્રથમ કેશલેસ જિલ્લો પણ જાહેર કરે તેવી શક્યતા પણ જોવા મળી રહી છે। બનાસકાંઠાનું ભાગ્ય 28-30 વર્ષે દેશના પ્રધાનમંત્રી બનાસકાંઠા જિલ્લાની અંદર આવી રહ્યા છે તેટલા માટે जाने भाग्योदय थयो होय तेवो उत्साह जनजननी अंदर छे। आज नरेंद्रभाई मोदी एना कार्यक्रम में खेडूतो माटे पशुपालको माटे तो आवे ज छे परंतु साथे साथे एक विकासनी यात्रा ने वेग आपवानुं काम पण एमना कार्यक्रमे करी लीधुं छे। એટલે વર્ષોની જે ડિમાન્ડ હતી એવા અનેક સપનાઓ બનાસકાંઠા જિલ્લાના આના કારણે સાકાર થવા જઈ રહ્યા છે તેનો તમામ બનાસવાસીઓને ખૂબ સંતોષ છે, ખૂબ ઉત્સાહ પણ છે। પોતાના વડાપ્રધાન પોતાના વિસ્તારની અંદર આવતા હોય એનાથી ભલું બીજું શું હોઈ શકે। નરેન્દ્રભાઈ અમેરિકામાં જાય તો અમેરિકનો ત્યાં આગળ વસતા ભારતીયોને ઉત્સાહ હોય પરંતુ ગુજરાતની ધરતીનું સંતાન એ નરેન્દ્રભાઈ આજે બનાસકાંઠામાં આ ધરતી ઉપર આવે છે એટલે એક એક વ્યક્તિ એક સફાઈ માટેનું એક મહાઅભિયાન હાથ ઉપર લીધું છે। કેશલેસ કરન્સી માટેનું પણ અભિયાન હાથ ઉપર લીધું છે લોકોએ અને એક અવેરનેસના કામ અનેક ચાલુ થઈ રહ્યા છે। 28 વર્ષ બાદ પ્રથમવાર ભારતના કોઈ પ્રધાનમંત્રી બનાસકાંઠા જિલ્લાની મુલાકાત લેવા માટે આવી રહ્યા છે।
1988-89માં દેશના તત્કાલીન પ્રધાનમંત્રી રાજીવ ગાંધીએ ડીસા આવીને સભા યોજી હતી અને ત્યારબાદ એકવાર ફરી આગામી 10મી ડિસેમ્બરના ભારતના પ્રધાનમંત્રી બનાસ ડેરીના નવીન પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન કરવા આવી રહ્યા છે. ત્યારે ડીસાના એરપોર્ટ ઉપર જ યોજાનારી આ સભાને લઈ રાજ્યભરની સુરક્ષા એજન્સીઓ કામે લાગી ગઈ છે. એરપોર્ટથી લગભગ 1 કિલોમીટર દૂર જ પ્રવેશબંધી કરી દેવામાં આવી છે અને સુરક્ષા ગાર્ડ તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યા છે. તો બીજી તરફ પીએમના સભા સ્થળ ઉપર છેલ્લા 4 દિવસથી દિવસ રાત કામગીરી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે અને માત્ર 4 દિવસમાં જ એરપોર્ટ નજીક આવેલા મેદાનનો નકશો બદલી દેવામાં આવ્યો છે. પીએમની સભાને લઈ અત્યારે રાજ્યભરના અધિકારીઓ ખડેપગે તૈયારીઓમાં વ્યસ્ત બની ગયા છે. ગુજરાતના સીએમ બન્યા બાદ નરેન્દ્ર મોદીએ પ્રથમવાર લોક કલ્યાણ મેળાની શરૂઆત પણ ડીસાથી જ કરી હતી અને ત્યારબાદ અનેકવાર ડીસામાં નરેન્દ્ર મોદીએ સભાનું આયોજન કરી ચૂક્યા છે. જ્યારે પ્રધાનમંત્રી બન્યા બાદ ડીસા નહીં પરંતુ સમગ્ર બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પ્રથમવાર નરેન્દ્ર મોદી એક પ્રધાનમંત્રી તરીકે આવી રહ્યા છે, ત્યારે નાગરિકોમાં પણ ભારે ઉત્સુકતા જોવા મળી રહી છે. 28 વર્ષ બાદ બનાસકાંઠા જિલ્લાની અંદર દેશના પ્રધાનમંત્રી પ્રથમ વખત દસ્તક દઈ રહ્યા છે. આ સમયે બનાસ ડેરીના નવીન પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન કરવા માટે આગામી 10મી ડિસેમ્બરના રોજ ભારતના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ડીસા આવી રહ્યા છે. ત્યારે પ્રધાનમંત્રીને સ્વાગત માટે અત્યારથી સમગ્ર બનાસકાંઠા જિલ્લા સહિત ગુજરાતના અધિકારીઓ અને લોકો પણ તૈયાર થઈ ચૂક્યા છે. પ્રધાનમંત્રી બન્યા બાદ પ્રથમ વખત બનાસકાંઠા જિલ્લાની મુલાકાત લેનારા નરેન્દ્ર મોદીના સ્વાગત માટેની અત્યારે પૂરેપૂરી તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો ડીસાના એરપોર્ટ ગ્રાઉન્ડને કે જ્યાં 10મી તારીખે પ્રધાનમંત્રીની જાહેર સભા યોજાનાર છે. આ એરપોર્ટ ગ્રાઉન્ડ પર અત્યારે એટલી સ્પીડથી કામ ચાલી રહ્યું છે કે 5 દિવસ પહેલાં જે આ એરપોર્ટ ગ્રાઉન્ડની તસવીરો હતી તે તસવીર બિલકુલ બદલાઈ ચૂકી છે. અત્યારે આ સમગ્ર મેદાનમાં પૂરજોશથી તેની તૈયારીઓની કામગીરી ચાલી રહી છે. અસંખ્ય જેસીબી મશીન સહિત મેન વર્કરો સાથે અત્યારે પૂરેપૂરી તૈયારી સાથે પીએમના જાહેર સભાની તૈયારી કરવામાં આવી રહી છે અને લોકોમાં પણ પીએમની આ સભાને લઈ ખાસો એવો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. બીકે ન્યૂઝ ચેનલ માટે અતુલ પટેલ સાથે હરેશ ઠાકોર. નોટબંધીના પગલે ખાસ કરીને દૂધ ઉત્પાદકો માટે દૂધનું પેમેન્ટ મેળવવા માટે ભારે સમસ્યા સર્જાઈ હતી. જોકે છેલ્લા 20 દિવસમાં 1 લાખથી વધુ બેંક એકાઉન્ટ ખોલી દેવામાં આવતા બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ખેડૂતો તેમજ પશુપાલકો માટે રાહત સર્જાઈ છે. બનાસકાંઠામાં 164 કરોડનું દૂધ પેમેન્ટ હતું, જે પૈકી સ્થાનિક બેંકો દ્વારા 64 કરોડનું પેમેન્ટ રોકડમાં ચૂકવવામાં આવ્યું હતું. તેમજ હાલમાં 100 કરોડનું પેમેન્ટ એકાઉન્ટ મારફતે ચૂકવાશે તેમજ આગામી પેમેન્ટ પણ બેંક એકાઉન્ટ મારફતે ચૂકવવાની પૂર્ણ તૈયારી કરી લેવામાં આવી છે. જોકે હજુ આગામી પખવાડિયાનું પેમેન્ટ પણ એકસાથે રિલીઝ થઈ રહ્યું છે. ત્યારે બનાસકાંઠામાં આગામી સમયમાં જો તમામ દૂધ ઉત્પાદકોના એકાઉન્ટ નહીં ખોલાય તો બનાસકાંઠા જિલ્લાના પશુપાલકો અને સભાસદોની સ્થિતિ બગડી શકે તેમ છે. જોકે બનાસ ડેરીના અધિકારીઓ દ્વારા હાલમાં સબ સલામત હૈની વાત કરવામાં આવી રહી છે. કેન્દ્ર સરકારે 500 અને 1000ની નોટોની કરન્સી જે બંધ કરવાની જાહેરાત કરી એના અનુસંધાને દૂધના પેમેન્ટ ચૂકવવા માટે રોકડમાં મુશ્કેલી હતી. તો દૂધ ઉત્પાદકોને જિલ્લા લેવલે બેંક જે તે લગત બેંકો હતી, સહકારી બેંકો હતી, તો પ્રાઇવેટ બેંકો હતી કે રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો હતી, એમાં નજીકની બેંકોમાં ખાતા ખોલાઈ 100% પેમેન્ટ દૂધ ગ્રાહકોના બેંક એકાઉન્ટ થ્રુ આરટીજીએસથી થાય એવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. 16 થી 31/10નું 158 કરોડ રૂપિયાનું પેમેન્ટ હતું. એ પૈકી 58 કરોડ રૂપિયા બેંકોએ દૂધ ઉત્પાદકોને કેશમાં ચૂકવી દીધા છે. 100 કરોડ બાકી છે. એ પણ આ 2 દિવસમાં 100 કરોડ રૂપિયા આવવાના છે, એ ચૂકવાઈ જશે. બીજું નવું જે દૂધનું પેમેન્ટ 1/11 થી 15/11નું છે, એ 140 કરોડ રૂપિયા છે. એ પણ બેંક એકાઉન્ટ થ્રુ 100% ગ્રાહકોના ખાતામાં ટ્રાન્સફર થઈ જશે અને લોકોને મળે છે. બાબર ખાતે નગરપાલિકા વિસ્તારનો સેવા સેતુ કાર્યક્રમ યોજાઈ ગયો. પારદર્શી પ્રશાસન માટે પ્રતિબદ્ધ રાજ્ય સરકાર દ્વારા પ્રજાની લાગણી, માગણી અને અપેક્ષાઓ પૂર્ણ કરવા તેમજ સરકારની વિવિધ યોજનાઓનો લાભ અને સહાય અંગે નાગરિકોની વ્યક્તિગત રજૂઆતો, અરજીઓનો સ્થળ ઉપર ઉકેલ લાવવા માટે બાબર ખાતે આજરોજ સવારે 9 વાગ્યાથી સાંજના 5 વાગ્યા સુધી બાબર નગરપાલિકા વિસ્તારનો સેવા સેતુનો કાર્યક્રમ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં બીપીએલના દાખલા, આવક જાતિ, ક્રિમિલેયર, ડોમિસાઇલના દાખલા સ્થળ ઉપર જ આપવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે રેશન કાર્ડને લગતી અરજીઓ, આધાર કાર્ડ અને મા અમૃતમ અને મા વાત્સલ્ય કાર્ડ કાઢવાની કામગીરી પણ કરવામાં આવી હતી. રાજ્ય સરકારની યોજનાઓ અને તેના લાભો શું છે તેનું માર્ગદર્શન પ્રાંત અધિકારી દ્વારા આપવામાં આવ્યું હતું. અહીં ઉલ્લેખનીય છે કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા સેવા સેતુ કાર્યક્રમ હોવાથી તમામ ખાતાના અધિકારીઓ સવારથી જ કાર્યક્રમ શરૂ થાય તે પહેલા હાજર થઈ ગયા હતા અને અરજદારોને બોલાવીને કામગીરીમાં લાગી ગયા હતા. આ એ જ અધિકારીઓ હતા કે જે તેમની ઓફિસમાં બેઠા હોવા છતાં અરજદારોને ધર્મના ધક્કા ખવડાવતા હતા.
સરકારનો કાર્યક્રમ હોવાથી કાર્યક્રમ સફળ બનાવવા અધિકારીઓ ઠંડીમાં વહેલા આવી ગયા હતા. આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે ભાબર નગરપાલિકાના ઇન્ચાર્જ ચીફ ઓફિસર વીટી પુજારાએ ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી. હવે સમય છે એક વિરામનો અને વિરામ બાદ જોઈશું. ગુજરાતમાં આજથી ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીનું જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ. ડિસેમ્બરની ઠંડીમાં જામશે રાજકીય ગરમાવો. બનાસકાંઠા જિલ્લાના ખેડૂતો નર્મદાની કેનાલને લઈ પરેશાન. ક્યાંક પાણી આવવાથી થાય છે નુકસાન તો ક્યાંક પાણીના અભાવે ખેડૂતો બેહાલ. કેવી રીતે સરકારી કામોમાં અધિકારીઓ વસૂલે છે ટકાવારી? અમારા ધાનેરાના રિપોર્ટર રમેશ પ્રજાપતિએ કર્યો પર્દાફાશ. તો જોતા રહો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ. વિશ્વાસ ઓર્થોપેડિક ટ્રોમા એન્ડ એડવાન્સ જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સેન્ટર, જે આપને આપે છે જીવનના દરેક તબક્કે જીવવાની સરળ રીત. જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ બાદ આપ સાયકલિંગ, સ્વિમિંગ અને ડાન્સિંગ સરળતાથી કરી શકો છો. અકસ્માત કેસમાં તાત્કાલિક સારવાર માટેનું અદ્યતન ટ્રોમા સેન્ટર, જે આપને આપની સામાન્ય પ્રવૃત્તિમાં ઝડપથી પરત ફરવા માટે કટિબદ્ધ છે. હાઈટેક મોડ્યુલર ઓપરેશન થિયેટર સ્પેશિયલી ફોર જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરી. આપની સેવામાં હાઈલી ક્વોલિફાઈડ એન્ડ એક્સપિરિયન્સ સર્જન ડોક્ટર પ્રવીણ ઠક્કર, ડોક્ટર અંકિત પઢિયાર, હાઈલી ક્વોલિફાઈડ એનેસ્થેટિસ્ટ, નર્સિસ અને ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ આપને શ્રેષ્ઠ માર્ગદર્શન આપવા માટે સમર્પિત છે. સ્થળ વિશ્વાસ ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલ, રિલાયન્સ પેટ્રોલ પંપની સામે, હાઈવે ડીસા. ફોન નંબર 228 772 222 201. મોબાઈલ નંબર 94 294 22 201. કલા લાઇફસ્ટાઇલ હવે મેળવો ડીસા શહેરમાં જેન્ટ્સ અને લેડીઝ વેરમાં બ્રાન્ડેડ કંપનીના અંડરગાર્મેન્ટ્સ અને કોસ્મેટિકની વિશાળ રેન્જ માત્ર કલા લાઇફસ્ટાઇલમાં, જેમાં લેડીઝ વેરમાં જોકી, વેલેન્ટાઇન, લાવિયન, એનામોર અને સની જેવી બ્રાન્ડેડ કંપનીના બેડરૂમ નાઇટી, નાઇટ ડ્રેસ તથા અંડરગાર્મેન્ટ્સના સેટ મળશે. જેન્ટ્સ વેરમાં ટી-શર્ટ્સ, ટ્રેક, શોર્ટ્સ, કેપ્રી મળશે. બ્યુટી કલેક્શનમાં આપને મળશે વેગાના કોમ્બ, લોરિયલ અને લેકમે કંપનીના મેકઅપ, જે આપને મળશે એબ્સોલ્યુટ તથા પ્રોફેશનલ રેન્જમાં માત્ર કલા લાઇફસ્ટાઇલમાં. 3 હનુમાન મંદિર સામે, ડીસા. આપના પરિવારની દીકરીના લગ્નનું બંધન બનાવશે વધુ ગાઢ. સ્પેશિયલ દુલ્હન કલેક્શન, શારદાની સાડી એને અંગી, બ્રાન્ડેડ પાર્ટીવેર ડિઝાઇનર સાડી, જયપુરી હેવી કલેક્શન, કલકત્તી બ્યુટીક કલેક્શન. સુવર્ણ અવસરો ટાણે ખરીદી તમારી, ત્યારે ડિઝાઇનર ચણિયાચોળીની શોભા અમારી. શારદાની સાડી તો આવો અમારે આંગણે ચોઇસેબલ કલરની સાડી તથા ચણિયાચોળીની ખરીદી માટે આપને આવકારે છે શારદા સાડી શોરૂમ, ચંદ્રલોક રોડ, ડીસા. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. વધુ સમાચારોમાં. તાજેતરમાં જ ગુજરાતમાં જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયત તથા નગરપાલિકાની ખાલી પડેલી બેઠકો ઉપરની પેટા ચૂંટણીઓ યોજાઈ ગઈ. આ ચૂંટણીઓ બાદ હવે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓનું આજે જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ થઈ ગયું છે. ગુજરાતભરમાં આગામી 27મી ડિસેમ્બરના રોજ ગ્રામ પંચાયત અને સરપંચની ચૂંટણી યોજાનાર છે, ત્યારે આજથી ઉમેદવારોના ફોર્મ ભરવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. આજે ડીસાની મામલતદાર કચેરી ખાતે મોટી સંખ્યામાં ઉમેદવારો ચૂંટણી ફોર્મ મેળવવા માટે ઉમટી પડ્યા હતા. આજથી ફોર્મ ભરવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે અને આગામી 27મી ડિસેમ્બરના ગ્રામ પંચાયત અને સરપંચની ચૂંટણી યોજાશે અને 29મી ડિસેમ્બરના તમામ ચૂંટણીઓનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવશે. એક વાત તો ચોક્કસ છે કે ડિસેમ્બરની ઠંડીમાં આ વખતે રાજકીય ગરમાવો તેજ જોવા મળશે. આજે ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીનું જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ થઈ ગયું છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં શિયાળાની ઠંડીની શરૂઆતમાં જ જિલ્લાના ગામડાઓમાં ચૂંટણીને કારણે રાજકીય ગરમાવો તેજ બની રહ્યો છે. ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીને લઈ સરપંચના ઉમેદવારો દ્વારા પ્રચાર માટે સોશિયલ મીડિયાનો પણ ભરપૂર ઉપયોગ આ વખતે કરવામાં આવી રહ્યો છે. તો બીજી તરફ શિક્ષિત ગામના લોકો પંચાયતની ચૂંટણી કરવાના બદલે ગ્રામ પંચાયતોને બિનહરીફ કરવાના પ્રયાસો પણ કરી રહ્યા છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં યોજાનારી ગ્રામ પંચાયતની સામાન્ય ચૂંટણી જિલ્લાના 14 તાલુકાના 632 ગ્રામ પંચાયતના 1885 મતદાન મથકો ઉપર યોજાશે.
જેને લઈને જિલ્લા ચૂંટણી પંચ દ્વારા તડામાર તૈયારી શરૂ કરી દીધી છે. આ વખત પ્રથમવાર ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીમાં પણ મતદારો નોટાનો ઉપયોગ કરી શકશે. વડગામના છાપી પોલીસની હદમાં 1 એપ્રિલ 2016ના રોજ એક વેપારી પોતાની પેઢીની ઉઘરાણી કરી પરત ઇકો ગાડીમાં આવી રહ્યો હતો. તે દરમિયાન તેનીવાડા પાસે વેપારીને મારી 3,13,413 રૂપિયાની લૂંટ ચલાવી 3 શખ્સો ફરાર થઈ ગયા હતા, જેમને છાપી પોલીસે રવિવારે ટ્રાન્સફર વોરંટથી કબજો મેળવ્યો હતો. મહેસાણા પોલીસના હાથે લૂંટના ગુનામાં ઝડપાયેલા 3 શખ્સો પોલીસ પૂછપરછ દરમિયાન તેનીવાડા હાઈવે લૂંટનો ગુનો કબૂલતા છાપી પોલીસે રવિવારે આરોપીઓને ટ્રાન્સફર વોરંટથી છાપી લાવી પૂછપરછ હાથ ધરી હતી, જેમાં ડીસાના વેપારી મનીષ દેવચંદભાઈ મોદી પોતાની પેઢી લક્ષ્મી ટ્રેડિંગ નામની દુકાનની ઉઘરાણી કરી સિદ્ધપુરથી ડીસા જવા ઇકો ગાડીમાં બેઠા હતા. તે દરમિયાન 3 શખ્સોએ વેપારીને માર મારી લૂંટ કરી ફરાર થઈ ગયા હતા. આ બાબતે છાપી પોલીસમાં ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. મહેસાણા પોલીસ પાસેથી કબજો મેળવી 3 આરોપી સિદ્ધપુરના નવાવાસના 34 વર્ષીય અફજલ બાબુભાઈ શેખ અને ઊંઝાના 34 વર્ષીય દાસજના જાણવાસ ઇરફાન ઉર્ફે બીડી દિલુભાઈ શેખ બંને શખ્સોને ઝડપી પાડ્યા છે. આ બંને શખ્સો ડ્રાઇવિંગ ધંધો કરે છે. આ બંને આરોપીને પીએસઆઈ એડી પરમારે કોર્ટમાં રજૂ કરી વધુ 3 દિવસના રિમાન્ડ મેળવ્યા છે. 8 મહિના પહેલા ડીસાના વેપારી મનીષ કુમાર મોદી જે પોતાના વેપાર અર્થે ઉઘરાણી માટે સિદ્ધપુર ખાતે ગયેલું હોય, ઉઘરાણી પતાવીને પૂરી કરીને દેથડી 4 રસ્તાથી બેસીને એક ઇકો ગાડીમાં આવતા હોય, જે ઇકો ગાડીના ચાલક તથા 2 સાહેદોએ એમની સાથે ઝપાઝપી કરીને માર મારીને લૂંટ કરીને તેનીવાડા આસપાસ એને ગાડીમાંથી ઉતારી દીધેલ અને રોકડ રૂપિયા 3 લાખની લૂંટ કરેલ અને એક ચેકની લૂંટ કરેલ. જેના આધારે એક દિવસ પહેલાં મહેસાણા પોલીસે 3 આરોપીને કબજે કરેલ અને અટક કરેલ આ ગુનાના કબૂલાત આપતા હોય. એમના આધારે છાપી અમારી ટીમ મહેસાણાથી 3 આરોપીને લઈ આવેલ અને કાયદેસર અટક કરી કોર્ટમાં રજૂ કરેલા 3 દિવસના રિમાન્ડ લીધા છે અને મુદ્દામાલ કબજે કરવા માટેની તજવીજ ચાલુ છે. પીએસઆઈ એડી પરમાર, છાપી પોલીસ સ્ટેશન. ડીસાના નાની આખોલ ગામમાં આવેલી સરસ્વતી વિદ્યાસંકુલના વિદ્યાર્થીઓએ રાજ્યકક્ષાની રસ્સાખેંચ સ્પર્ધામાં ભાગ લઈને બીજું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. સરસ્વતી વિદ્યાસંકુલના વિદ્યાર્થીઓએ રાજ્યકક્ષાની આ સ્પર્ધામાં ભાગ લઈને સિલ્વર મેડલ મેળવતા ડીસા સહિત બનાસકાંઠા જિલ્લાનું ગૌરવ વધી ગયું છે. તાજેતરમાં જ ભરૂચ ખાતે રાજ્યકક્ષાની રસ્સાખેંચ સ્પર્ધા યોજાઈ હતી. આ સ્પર્ધામાં સમગ્ર ગુજરાતની અસંખ્ય ટીમોએ ભાગ લીધો હતો, જેમાં ડીસાની સરસ્વતી વિદ્યાસંકુલના વિદ્યાર્થીઓએ તેમના બાવડાઓનો પરચો આપીને સમગ્ર ગુજરાતમાંથી બીજા નંબરે રહ્યા છે. ભરૂચ ખાતે યોજાયેલી રસ્સાખેંચ સ્પર્ધામાં ડીસાનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા ગયેલી સરસ્વતી વિદ્યાસંકુલે સિલ્વર મેડલ મેળવતા આજે શાળા દ્વારા આ વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. ભરૂચ ખાતે રસ્સાખેંચની સ્પર્ધામાં સરસ્વતી વિદ્યાસંકુલ, બીપી માલવી અને બીબી અટ્યા શાળા ખાતેના વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધેલો, જેમાં 9 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લીધેલ છે અને રાજ્ય કક્ષાએ સિલ્વર મેડલ જીતેલ છે. એ બદલ વિદ્યાર્થીઓને હું આભાર આપું છું. અને બીજું જોઈએ તો ડીસા શહેર તેમજ બનાસકાંઠા જિલ્લા અને રાજ્યભરમાં એમને નામ રોશન કરેલ છે, તો તેમને શુભકામનાઓ સહિત. ખેલ મહાકુંભની રાજ્ય કક્ષાની ભરૂચ ખાતે અમારી રસ્સાખેંચની સ્પર્ધા યોજાયેલી. તેમાં અમારી શાળાને વિદ્યાર્થીઓએ ખૂબ જ સારું પરફોર્મન્સ દેખાડ્યું હતું અને તેમાં અમે સિલ્વર મેડલ મેળવેલ હતું. તમારે આ સિલ્વર મેડલ મેળવવા પાછળ અમારી શાળાએ પણ અમારે આ સિલ્વર મેડલ મેળવવા પાછળ અમારે ખૂબ જ અમે મહેનત કરાવી હતી અને અમે ખૂબ જ એવું સારું પરફોર્મન્સ દેખાડ્યું હતું ત્યાં, અને તેનું પરિણામ અમને આ ખૂબ જ સારું મળેલ છે અને તેમાં અમે આ સિલ્વર મેડલ પ્રાપ્ત કરેલ છે. દરેક સરકારી કર્મચારીઓનો પગાર 1લી તારીખની આસપાસ થતો હોય છે અને તેમનો પગાર બેંકમાં જમા થતો હોવાના લીધે તેમને બેંકોમાંથી નાણાં ઉપાડવા જવું પડતું હોય છે. પરંતુ નોટબંધી બાદ સર્જાયેલી નાણાકીય અછતના પગલે આવા કર્મચારીઓની હાલત કફોડી બની ગઈ છે. આજે ડીસાની સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં પણ પોતાના પગારના નાણાં ઉપાડવા આવેલા એક શિક્ષકને બેંકમાં નાણાંની અછતના લીધે મુશ્કેલીમાં મુકાવાનો વારો આવ્યો હતો. આ શિક્ષક બેંકમાં ગયા ત્યારે બેંક દ્વારા તેને માત્ર 2000 રૂપિયા જ આપવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે રિઝર્વ બેંક દ્વારા અઠવાડિયામાં 24000 રૂપિયા આપવાની લિમિટ આપવામાં આવી હોવા છતાં અપૂરતા નાણાં મળતા શિક્ષકે તેની વ્યથા રજૂ કરી હતી. અહીંયા સ્ટેટ બેંકની અંદર હું સ્પેશિયલ નિશાળની અંદર રજા મૂકીને જ્યારે પૈસા ઉપાડવા આવ્યો છું. મારે 10 થી 15000ની જરૂર છે, છતાંય આ લોકો મેનેજરને અહીંયા પૂછ્યું તો એમ કહે છે કે 2000થી ઉપર પૈસા મળશે નહીં. તો 2000ના પૈસા લઈને અમે શું કરીએ? અમારા ઘરની અંદર લાઇટ બિલ ભરવું કે પછી દૂધના પૈસા આપવા કે શું કરવું?
તો એમને 24,000ની જે લિમિટ મૂકી છે તો 24,000 કરતાં હું બહુ ઓછા જ પૈસા માગું છું. ફક્ત 15,000 માગવા હતા, એની જગ્યાએ 10,000 કીધા, છતાં પણ બિલકુલ ના પાડે. સ્પષ્ટ શબ્દમાં મેનેજર કહે છે કે તમને 2,000થી ઉપર પૈસા નહીં મળે. થરાદ તાલુકાના દોલતપુર નજીકથી પસાર થતી મુખ્ય નર્મદા નહેરમાં મોટી તિરાડ પડી છે. તિરાડમાંથી નીચેની સાઈડથી પાણી રોડ નીચે જમીનમાં જઈ રહ્યું છે. રોડમાં પડેલી તિરાડમાંથી અત્યારે પાણીનો પ્રવાહ ખૂબ જ ઝડપથી પસાર થઈ રહ્યો છે. જો ટૂંકા ગાળામાં આ તિરાડમાંથી પસાર થતા પાણીને રોકવામાં કે આ તિરાડનું રિપેરિંગ કામ કરવામાં નહીં આવે તો આસપાસના ગામોના ખેડૂતોના ખેતરોમાં આ પાણી ઘૂસી જવાની સંપૂર્ણ શક્યતા જોવા મળી રહી છે. અને જો તેમ થાય તો ખેડૂતોને મોટું નુકસાન થવાની સંભાવના પણ રહેલી છે, જેને લઈ આ વિસ્તારના ખેડૂતો અત્યારે ચિંતિત બન્યા છે. બીકે ન્યૂઝ ચેનલના માધ્યમથી નર્મદા વિભાગના અધિકારીઓને પાણી પહેલા પાળ બાંધવા માટે અપીલ કરી રહ્યા છે. જમણા દોલતપુર વચ્ચે નીકળેલ તેમાં નીચે તિરાડો પડી અને પાણી નીકળે છે, તેથી રોડ નીચે જાય અને પુલ દબાવવાની શક્યતા અને નેટ તૂટી જવાની શક્યતા પણ રહેલ છે. વાવ તાલુકાના ચોથાર નેસડા ગામમાં ખેતીલાયક પાણી ગામ સુધી પહોંચતું ન હોવાની ફરિયાદ આજે ચોથાર નેસડા ગામના ખેડૂતોએ જિલ્લા કલેક્ટર જેનુ દેવાનને લેખિતમાં કરી છે. છેલ્લા 3 વર્ષથી નર્મદા પાણી માટે વલખા મારતા ગામના ખેડૂતોની આર્થિક હાલત ખૂબ જ કફોડી બની ગઈ છે અને આ વખતે પણ ચોથાર નેસડા ગામના 400 ખેડૂતોએ 500 એકરમાં જીરાનું વાવેતર કર્યાને 30 દિવસ જેટલો સમય પણ થઈ ગયો છે. ત્યારે નર્મદા વિભાગની બેદરકારીના લીધે આ વિસ્તારના ગરીબ ખેડૂતોને ખેતીલાયક પાણી ન મળતા રાતા પાણીએ રોવાનો વારો આવ્યો છે. માત્ર પશુ અને ખેતી ઉપર નિર્ભર ચોથાર નેસડા ગામના લોકો માટે જીવન નિર્વાહ ચલાવવું મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. નર્મદા કેનાલ ઉપર આ ગામ છેલ્લું હોવાથી પાણીની વિકટ સમસ્યાનો ઉકેલ આજ સુધી આવ્યો નથી. જોકે ગામના લોકોએ વહીવટીતંત્રને વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં ખેતીલાયક જમીન પાણી વગર તરસી રહી છે. ત્યારે આજે ચોથાર નેસડા ગામના ખેડૂતો પાલનપુરના જિલ્લા સેવા સદન ખાતે જિલ્લા કલેક્ટરને રજૂઆત કર્યા બાદ બીકે ન્યૂઝ સમક્ષ પાણીની સમસ્યાથી તકલીફ વેઠતા ખેડૂતોએ પોતાનો રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. અમે ચોથા નેડા વાવ તાલુકાનું છેલ્લું ગામડું છે અમારો, ત્યાંથી અમે અત્યારે 30થી 35 ખેડૂતો કલેક્ટર ઓફિસમાં આવ્યા છે. નર્મદાનું પાણી 3 વર્ષથી એટલે કે ચાલુ થયું છે, પણ અમારે ચોથા નેડા સુધી નર્મદાનું પાણી મળતું નથી. અમુક ખેડૂતોએ 500 હેક્ટર જમીનોમાં જીરાનું વાવેતર કરેલ છે બેસતા વર્ષ પછી, પણ આજ દિન સુધી પાણી મળ્યું નથી. અને ત્યાં લોકો પણ પશુપાલન થોડા ઘણું કરે છે અને ખેતરો ઉપર ગયા છે, એમને પણ પાણી અત્યારે પીવા માટેની પૂરેપૂરી મુશ્કેલી રહે છે. થરાદથી મારી નેર 25 કિલોમીટર દૂર છે. વચ્ચેના ગામના લોકો બધું પાણી ખેંચી લે છે. આઉટ એરિયાના મશીનો બીજા વધારાના છે એટલે એ પણ પાણી ખેંચી લે છે. એટલે છેલ્લાનું અમારું ગામ છે ત્યાં પાણી અમને મળતું નથી. અમે વારંવાર 3 વર્ષથી 3 વર્ષમાં અમે આમરણ ઉપવાસ કર્યા છે. કલેક્ટર પ્રાંત ઓફિસમાં, મામલતદાર ઓફિસમાં રજૂઆતો કરેલી છે, નર્મદાની ઓફિસે રજૂઆતો કરેલી છે. હમણાં છેલ્લે 7 તારીખે અને 22 તારીખે રજૂઆતો કરી છે, છતાં પણ આજ દિન સુધી અમારો પ્રશ્ન સોલ્વ થયો નથી. અને આને લઈને જો હજી અમારો પ્રશ્ન સોલ્વ નહીં થયો તો અમારા ખેડૂતોને ખરેખર આપઘાત કરે ને એવો વારો આવી ગયો છે. એટલે અત્યારે અમે પણ કલેક્ટર ઓફિસમાં આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છે. અઠવાડિયા 10 દાડા પહેલાં પણ રજૂઆત કરી હતી સાહેબને, અને આજે પણ રજૂઆત કરી છે. હવે અમને અત્યારે ધારણા આપી છે કે પાણી મળશે, પણ હવે શું થાય છે એ જોઈએ. ચોથર નેડામાં 3 વર્ષથી સાહેબ પાણી મળતું નથી. 3 વર્ષથી ખેડૂતોની હાલત બહુ બોરી છે. આજના દિવસથી ચોથર નેડાને જે બોર્ડરનો રોડ છે, કિસ્ટમ રોડથી હજી નેહડાની સેમમાં પાણી બિલકુલ વળ્યું નથી. આપ આવે જોઈ દે, નિરીક્ષણ કરે તો અમે ખોટું બોલતા નહોતું. કેટલા ખેડૂતો છે? ખેડૂતો 400 ઘરની વસ્તી છે, 400 ખેડૂત જેટલા છે. બધા ઘરપતિ 500 હેક્ટર જમીન છે. કેટલું વાવેતર કેટલા થયું? 500 હેક્ટરમાં અત્યારે પૂંખલ પડ્યો છે. જીરું નાખલ ખાતર પાણી મળતું નથી. સારી રાત બેહે તો સવારા એ કને કોઈને આવે તો કલાક આવે, અડધો કલાક આવે, બસ. સવારે દાડે તો ક્યારે આવતો નથી, પણ સવારે આવે 3 વાગે અને 5 વાગે છૂટું થઈ જાય, બસ. 1 કલાક 2 કલાક એટલે ખોડામાં થાય, પોતે ખરું આવે કરે નહીં, પીએ કંઈ નહીં. એવી પોઝિશન છે અમારી. પાણી કેમ નહીં પહોંચતું? કેનાલ પડે છે નહીં, માથે મશીન છે ઘણા, વારા કરતા નથી ખેડૂતો. આગળવાળા ખેંચી જાય, નકા તો પાણી મારે આવે પણ વારા નથી કરતા ને. ઘણા એમ છે કોઈ માનતું જ નથી. પોલીસ જાય હોતો કાપે, એ અમને આવે ફેર બી દોડીને ચાલુ કરી નાખે. હવે સમય છે એક વિરામનો, અને વિરામ બાદ જોઈશું કેવી રીતે સરકારી કામોમાં અધિકારીઓ વસૂલે છે ટકાવારી. અમારા ધાનેરાના રિપોર્ટર રમેશ પ્રજાપતિએ કર્યો પર્દાફાશ. તો જોતા રહો
બીકે ન્યૂઝ ચેનલ. હોટલ જોરબા આપના ડીસા શહેરમાં 24 કલાક દરેક પ્રકારનું જમવા માટેની ઉત્તમ સુવિધા ધરાવતું એકમાત્ર એસી રેસ્ટોરન્ટ હોટલ જોરબા. 108 વ્યક્તિઓનો સમાવેશ થાય એવું 24 કલાક ખુલ્લું રહેતું રેસ્ટોરન્ટ. નહિવત ભાડામાં એસી મેરેજ હોલ, મીટિંગ હોલ, વેપારી મિત્રો અને કંપનીઓ માટે એસી રૂમ માત્ર 999 રૂપિયામાં. ફ્રી હોમ ડિલિવરી તથા પાર્સલની સુવિધા, કેબની સુવિધા. હોટલ જોરબા. એડ્રેસ જૂના આરટીઓ 4 રસ્તા, ધાનેરા હાઈવે, ડીસા. હોટલ જોરબા. પ્રસંગ તમારો, જવાબદારી અમારી. ચોલી, પાનેતર અને ઓઢામણા કંઈક અલગ અલગ જરા. તમારી ઉમ્મીદો ઉપર હંમેશા ખરા મળે સંતોષ રાજ મંદિરમાં તમને સદા, એ જ અમારી પરંપરા. રાજ મંદિર, સિંધી કાપડ માર્કેટ, ડીસા. 02744 22 11 36. વિરામ બાદ ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. વધુ સમાચારોમાં. દિયોદર તાલુકાના મગડાલા ગામે સ્વર્ગીય ચૌધરી સમાજના દીપાજી ઓખાજી ચૌધરી, સવદાનજી ડુંગરાજી ચૌધરી, હરજીજી સ્વરૂપજી ચૌધરી, મગનાજી રામાજી ચૌધરી, કાળાજી રગાજી તરક પરિવાર દ્વારા શ્રી ગણપતિ દાદા, શ્રી હરસિદ્ધ માતાજી અને શ્રી રામદેવ પીરના ત્રિદિવસીય પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. દિયોદર તાલુકાના મગડાલા ગામે યોજાયેલ શ્રી ગણપતિ દાદા, શ્રી હરસિદ્ધ માતાજી અને શ્રી રામદેવ પીરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠામાં પ્રથમ મંગલકારી દિવસે મંડપ પ્રવેશ પૂજા, કુંભવર્ધની પૂજા, પંચાંગ કર્મ, ગણપતિ માતૃકા પૂજન, અગ્નિ સ્થાપના, નવગ્રહ હોમ, કુટીર હોમ તેમજ સાયમ પૂજા જેવા કાર્યક્રમો યોજાયા હતા. જ્યારે બીજા દિવસે પૂજા, જળયાત્રા, શોભાયાત્રા, સ્થાપન વિધિ, ધૃતાધિવાસ, જલાધિવાસ, ધાન્યધિવાસ, પુષ્પધિવાસ, લક્ષ્મીધિવાસ, સાયમ આરતી, જ્યારે રાત્રે ભવ્ય સંતવાણી કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં નામાંકિત ભજનીકો દ્વારા ભજનની રમઝટ બોલાવવામાં આવી હતી. જ્યારે ત્રીજા દિવસે પૂજા, શાંતિક, પુષ્ટિક હોમ અને મૂર્તિ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા અને મહાઆરતી જેવા કાર્યક્રમો યોજાયા હતા. આ ત્રિદિવસીય પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં મોટી સંખ્યામાં આમંત્રિત મહેમાનો અને ગ્રામજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સરકારી વિભાગમાં એક શબ્દ પ્રચલિત છે અને તે છે ટકાવારી. આ ટકાવારી શબ્દને લઈ સૌથી વધુ ભ્રષ્ટાચાર આચરવામાં આવે છે. સરકારી ધારાધોરણોને નેવે મૂકી સ્થાનિક અધિકારીઓ ટકાવારીના દમ ઉપર આવા લોકોને છૂટછાટ આપતા હોય છે. ધાનેરા તાલુકાના મોટી ડુગડોલ ગામે બનાવવામાં આવેલું પંચાયત ઘરનું બાંધકામ ટકાવારીના ધોરણે થયું હોવાના આક્ષેપો સામે આવ્યા છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગામોને અદ્યતન સુવિધાયુક્ત બનાવવા માટે સરકાર વિવિધ યોજના તેમજ અઢળક નાણાં ગ્રામ્ય વિકાસ એજન્સીને આપે છે, પરંતુ અહીંના સરકારી બાબુને વિકાસ કરતા ટકાવારીમાં ઘણો જ રસ છે અને અધિકારીઓ સરકારી નાણાંને પોતાની જાગીરી સમજીને બેફામ ટકાવારી વસૂલી રહ્યા છે. આવા અધિકારીઓ કેટલી ટકાવારી વસૂલે છે તેનું જીવતું અને જાગતું ઉદાહરણ જોવું હોય તો ધાનેરા તાલુકાના ડુગડોલ ગામમાં અત્યારે જોવા મળી રહ્યું છે. અને અમે તમને આજે આ ગામમાં આચરવામાં આવેલા ભ્રષ્ટાચારની એક ઝલક બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ. વાત છે ધાનેરા તાલુકાના મોટી ડુગડોલ ગામની. અહીંના લોકોની રજૂઆત હતી કે તેમને તમામ સરકારી સુવિધા એક જ જગ્યા ઉપરથી મળી રહે તે માટે ગ્રામજનો દ્વારા પંચાયત ઘરની માંગણી કરવામાં આવી હતી. આ રજૂઆતના પગલે સરકાર દ્વારા પણ ગ્રામજનોની માંગણીને ધ્યાને લઈને પંચાયત ઘર પર મંજૂરીની મહોર મારી હતી. બનાસકાંઠા બાંધકામ વિભાગ દ્વારા આ કામ મહેસાણાની રાધે કન્સ્ટ્રક્શનને સોંપવામાં આવ્યું હતું. 12,50,000ના ખર્ચે બાંધવામાં આવેલું આ પંચાયત ઘર ગ્રામજનો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે તેવી આસ લગાવવામાં આવી હતી. પરંતુ હવે આ બાંધકામને લઈને ગ્રામજનો રોષે ભરાયા છે.
ગ્રામજનોના રોષનું કારણ છે તકલાદી કામ, બારીમાંથી ઉખડી ગયેલું પ્લાસ્ટર, બાથરૂમ તેમજ શૌચાલયની ખરાબ હાલત. આ ઉપરાંત તળિયાની ટાઇલ્સો પણ તૂટી ગઈ છે અને આ પંચાયત ઘરમાં લગાવવામાં આવેલા બારણા પણ બંધ નથી થઈ શકતા. આ પંચાયત ઘરના બાંધકામમાં કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા કોઈપણ માપ વગર બારી તેમજ બારણા લગાવી ગ્રામજનોની આંખોમાં ધૂળ નાખવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હોવાનું સ્પષ્ટ જોવા મળી રહ્યું છે, જેના પગલે ગ્રામજનો પંચાયત ઘર બાંધનાર કોન્ટ્રાક્ટર સામે રોષ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. પંચાયત ઘર બનાવેલું, એમાં મોટી રકમ પાસ થયેલી છે, પણ એનું હાલ તમે અંદર જુઓ તો એકદમ બેકાર વસ્તુ બનેલી છે. બારીની આજુબાજુથી બધા પોપડા ઉભી ગયા છે અને પ્લસ કે જે સંડાસ બાથરૂમનું કામકાજ છે એની ટાઇલ્સો બી એકદમ બેકાર છે અને લગભગ પ્રજાનો પૈસો એળે ગયેલો છે બધો. અને વરસાદ જ્યારે પાણી ઉપરથી વરસાદનું પાણી ધાબા ઉપર જમા થયું એ બધું જ પાણી ચૂસતું હતું અંદર, એટલે અંદર પાણી હતું. ચોમાસામાં તમે જુઓ ત્યારે તો એ બી એકદમ બેકાર કામ કરેલું છે છતનું પણ. પહેલા જ ચોમાસામાં પંચાયત ઘરમાંથી પાણી ટપકવાની ઘટના સામે આવી છે, ત્યારે આ પંચાયત ઘરના બાંધકામમાં સરકારી અધિકારીઓ કેવી દેખરેખ રાખી હશે તેની પ્રતીતિ પણ થઈ રહી છે. ચોક્કસ આ પંચાયત ઘરને જોતા એક વાત તો જોવા મળી રહી છે કે આ પંચાયત ઘરનું નિરીક્ષણ કરવાની જવાબદારી જે અધિકારીના માથે હતી તે અધિકારીએ પંચાયત ઘર કરતા કોન્ટ્રાક્ટરના હિત અંગે વિચાર્યું હોય. જો સ્થાનિક અધિકારીઓએ આ પંચાયત ઘરના બાંધકામ દરમિયાન યોગ્ય નિગરાની રાખી હોત તો આજે સરકારના નાણાં બરબાદ થયા ન હોત. આ બાંધકામ શરૂ કરવા માટે પરવાનગી તો આપવામાં આવી હતી અને તેને લઈ પ્રશ્ન નથી થતો, પરંતુ આ બાંધકામની ગુણવત્તાનું પ્રમાણપત્ર આપનાર અધિકારીએ શું જોઈને આ પ્રમાણપત્ર આપ્યું હશે? હવે તેની તપાસ કરવી પણ જરૂરી છે અને સરકારના નાણાંનો વ્યય કરનાર આવા અધિકારીઓ સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી પ્રજાજનો માંગ કરી રહ્યા છે. આ મોટી ડુંગળો ગ્રામ પંચાયત બનેલી છે, એમાં બારી બારને બધી વિખરાઈ ગઈ છે અંદરથી. નીચે ટાઈસો બાઈસોનું કામ વ્યવસ્થિત થયું નથી. ઉપર ઢાબામાંથી નીચે પાણી ઝરમર રહે, સંડાસ બાથરૂમ વ્યવસ્થિત કામ થયું નથી. એમાં 15 લાખની ગ્રાન્ટ પણ બધી ચવાઈ ગઈ. હવે એક નજર આજના ગંજ બજાર ભાવ ઉપર. આજે ડીસા ગંજ બજારમાં એરંડાનો ભાવ 745 થી 754 રૂપિયા રહ્યો હતો, જ્યારે મગફળીનો ભાવ 751 થી 901 રૂપિયા રહ્યો હતો. તેમજ બાજરીનો ભાવ 340 થી 367, અડદ 900 થી 1041, ગવાર 600 થી 625, જ્યારે રાજગરાનો ભાવ 815 થી 821, કપાસનો 925 થી 952, તેમજ રાયડાનો 768 રૂપિયા ભાવ રહ્યો હતો. ડીસા ગંજ બજારમાં આજે એરંડાની 230 બોરીની આવક થઈ હતી, જ્યારે મગફળીની 26,101, બાજરીની 59, અડદની 114 અને ગવાર 460, રાજગરો 110 બોરી, જ્યારે કપાસ 295 બોરીની આવક થઈ હતી, જ્યારે રાયડાની 16 બોરીની આવક થઈ હતી. છેલ્લે એક નજર આજના સોના ચાંદી બજાર ભાવ ઉપર. સોના ચાંદી બજારમાં આજે નરમાશ જોવા મળી હતી. આજે સોનાનો ભાવ 200 રૂપિયા ઘટીને 28,800 રૂપિયા રહ્યો હતો, જ્યારે ચાંદીનો ભાવ 300 રૂપિયા ઘટીને 39,700 રૂપિયા રહ્યો હતો. રૂપાનો ભાવ પણ આજે 300 રૂપિયા ઘટીને 38,700 રૂપિયા રહ્યો હતો. ન્યૂઝ બુલેટિન પૂરું કરતા પહેલા મુખ્ય સમાચાર ફરી એકવાર. અઠ્યાવીસ વર્ષ બાદ પ્રથમવાર ડીસા પધારી રહેલા પ્રાઇમ મિનિસ્ટરના સ્વાગતની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં. બનાસ ડેરીના ચેરમેન શંકરભાઈ ચૌધરીએ લીધી ડીસા એરપોર્ટની મુલાકાત, સુરક્ષા વ્યવસ્થાનું કર્યું નિરીક્ષણ. ગુજરાતમાં આજથી ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીનું જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ, ડિસેમ્બરની ઠંડીમાં જામશે રાજકીય ગરમાવો. બનાસકાંઠા જિલ્લાના ખેડૂતો નર્મદાની કેનાલને લઈ પરેશાન, ક્યાંક પાણી આવવાથી થાય છે નુકસાન તો ક્યાંક પાણીના અભાવે ખેડૂતો બેહાલ. કેવી રીતે સરકારી કામોમાં અધિકારીઓ વસૂલે છે ટકાવારી, અમારા ધાનેરાના રિપોર્ટર રમેશ પ્રજાપતિએ કર્યો પર્દાફાશ. તો આ હતા અત્યાર સુધીના બીકે ન્યૂઝ. વધુ સમાચારો સાથે ફરી મળીશું. નમસ્કાર.